Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of respiration and circulation lecture number 7. We already studied about the respiration. In this lecture, we will discuss about the transportation in the living organism and types of circulatory system. So firstly, we discuss about the transportation in the living organism. Firstly, we discuss about the transportation of living organism. Every living organism, either it is unicellular or multicellular. जरी तो organism unicellular असेल किंवा multicellular असेल, unicellular means formed from the single cell or multicellular, that is organism body is formed from the number of cells. There is transportation of the different nutrients, gases in between the surrounding environment and the body organs, in between the body organs. तो जो काही ऑर्गॅनिझम आहे आणि त्याचं सराउंडिंग आहे त्या दोन्ही मध्ये काय होणार आहे, ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द डिफरंट न्यूट्रिएंट्स अँड गॅसेस. मीन्स living organism receive the different food material gases from the surrounding and also eliminate the nitrogenous waste component as well as the carbon dioxide in the environment. So in this way the transportation takes place in each and every living organism, that is it is unicellular. It may be unicellular or multicellular. जरी तो unicellular असेल किंवा multicellular असेल तर त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये काय होणार आहे, एन्व्हायरमेंट मध्ये आणि त्याच्यामध्ये आणि त्याचबरोबर त्याच्या सगळ्या त्या ऑर्गॅनिझमच्या आतमधले जे काही बॉडी ऑर्गन्स आहेत, सगळ्या सेल्स आहेत, त्याच्यामध्ये transportation of nutrients and gases takes place. So there are, if you observe, this transportation takes place simply by the diffusion as well as it is a active transport. आपण जर बघितलं सिंपली डिफ्युजन मेथड ने होणार आहे, that is higher concentration to lower concentration, that is the transport of gases can be takes place. We already studied in the respiration, that is how the gases transport takes place, that is from higher concentration to lower concentration, that is diffusion method, as well as active transport. And this transportation of the fluid, that is nutrient gases, which is mainly or it is easily takes place by the diffusion and active transport if the body surface is more. जर बॉडी सरफेस जास्त असेल, त्याचबरोबर if the distance between the organs of that organism is very less, म्हणजे दोन ऑर्गनच्या मधलं डिस्टन्स जर काय असेल, कमी असेल, तर काय होणार आहे, इझिली काय होणार आहे, the transportation process which can be takes place. Then what are the different or how this transportation takes place in the living organism? Firstly, we observe the cyclosis. Cyclosis is the streaming movement of the cytoplasm. जर आपण बघितलं युनिसेल्युलर असेल किंवा आपण मल्टीसेल्युलर बघितला, म्हणजे पॅरामेशियम मध्ये किंवा अमिबा मध्ये जर आपण बघितलं तर अमिबा हा कसा आहे, युनिसेल्युलर आहे. किंवा प्लांटच्या सेल्स आपण बघितल्या तर त्या प्लांट सेल्स मध्ये पण आपल्याला काय दिसणार आहे, जे काही सायटोप्लाझम आहे, दिस सायटोप्लाझम which is not a stationary, ते पूर्णपणे असं थांबलेलं नसणार आहे, their movement is continuously takes place and this streaming movement of cytoplasm. त्याचबरोबर या अमिबा मध्ये सुद्धा जर आपण बघितलं तर काय दिसणार आहे, जे काय सायटोप्लाझम आहे, दिस सायटोप्लाझम इज मूव continuously, that is streaming movement of this cytoplasm takes place, which is called as सायक्लोसिस. त्यालाच आपण काय म्हणतो, सायक्लोसिस, दॅट इज स्ट्रीमिंग मुवमेंट. म्हणजे हे जे काही सायटोप्लाझम आहे, युनिसेल्युलर असू दे किंवा मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असू दे, त्याच्यामध्ये जी काही सायटोप्लाझमची मुवमेंट, सायटोप्लाझम जे आहे ते असं स्थिर नाहीये, स्टेशनरी नाहीये, तर त्याची काय होणार आहे, स्ट्रीमिंग मुवमेंट होणार आहे. कंटिन्युअसली ते काय होईल, मूव्ह होईल. जसं आपण प्लांट सेल मध्ये बघितलं तर काय होणार आहे, असं पूर्ण काय होईल, त्याची मुवमेंट अशी सतत होत राहणार आहे. त्याला आपण म्हणतो सायक्लोसिस और द स्ट्रीमिंग मुवमेंट और स्ट्रीमिंग मुवमेंट ऑफ सायटोप्लाझम इज नोन एज सायक्लोसिस. As this movement of cytoplasm takes place within the cell
आता युनिसेल्युलर आहे, आपण सेलच्या आतमध्ये ही सायटोप्लाझमची मुवमेंट होणार आहे. सो इट इज नोन ॲज अ इंट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्ट. म्हणून त्याला काय म्हणायचं? इंट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्ट. within the cell this cytoplasmic movement is takes place within the cell and due to which म्हणजे जो काही सायटोप्लाझम मधले न्यूट्रिएंट्स आहेत ते सेल ऑर्गॅनलिकच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहेत and in this way this cytoplasmic movement which is nothing but the cyclosis and the streaming movement of cytoplasm is known as cyclosis as it is takes place within the cell it is known as the intracellular transport. त्याला इंट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्ट आपण म्हणतो. जसं अमिबा मध्ये ही सायटोप्लाझमिक मुवमेंट त्याला लोकोमोशन साठी सुद्धा काय होणार आहे? विच प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द लोकोमोशन. इफ यू ऑब्झर्व दिस स्ट्रीमिंग मुवमेंट इज ऑब्झर्व इन द पॅरामेशियम, अमिबा, रूट हेअर सेल्स. रूट हेअर सेल्स मध्ये पण आपल्याला हे स्ट्रीमिंग मुवमेंट पाहायला मिळते. ॲज वेल ॲज WBCs, व्हाईट ब्लड कार्पुस्कल जे असते दे ऑल्सो शोज द सायक्लोसिस or the intracellular transport. Then the next that is parenchymal circulation. Parenchymal circulation which is observed in the flatworm. Parenchymal circulation जे आपण बघितलं तर ते कशामध्ये दिसणार आहे? फ्लॅटवर्म, दॅट इज प्लॅटीहेल्मिन्थिस. जो काही फायलम आहे त्याचा प्लॅटीहेल्मिन्थिस, ज्याच्यामध्ये आपण एक एक्झाम्पल बघितलं होतं इन लास्ट that is 11th standard we already studied, that is the animal classification. Then flatworms, these flatworms which are small one and their the body wall which is a cuticle, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? थीन असेल ती आणि त्याच्यामध्ये काय होईल? विथ द हेल्प ऑफ बॉडी वॉल द एक्सचेंज ऑफ द फूड अँड गॅसेस टेक्स प्लेस and it is called as a parenchymal circulation. त्याला काय म्हटलं तर? parenchymal circulation म्हटलं तर त्याच्यासाठी पूर्णपणे असे सर्क्युलेटरी सिस्टीम त्याच्यामध्ये डेव्हलप होत नाही. जे काही ट्रान्सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गॅसेस विच इज टेक्स प्लेस थ्रू द थिन बॉडी वॉल, so it is called as a parenchymal circulation and it is observed in the flatworm. Then extracellular transport. Extracellular transport which is observed in the roundworm. टॅस्कॅलमेंथिस आहे, टॅस्कॅलमेंथिस मध्ये जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे? देयर इज अ प्रेझन्स ऑफ द एक्स्ट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्ट. एक्स्ट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्ट आपल्याला पाहायला मिळतं इन दिस राऊंडवर्म. राऊंडवर्म मध्ये जर आपण बघितलं तर त्या राऊंडवर्म मध्ये काय असणार आहे? जर देर इज ए स्पेस, जे काही आतमधले ऑर्गन्स आहेत त्या ऑर्गन्स मध्ये आणि काय असणार आहे? ही जे काही ऑर्गन्स आहेत त्या ऑर्गन्स मध्ये आणि हा जो काही पूर्ण काय असणार आहे? द बॉडी वॉल. बॉडी वॉल आणि इंटरनल व्हेसरल ऑर्गन्स, व्हेसेरा अँड द बॉडी वॉल याच्यामध्ये जो स्पेस आहे, इन दिस स्पेस द मूवमेंट or these fluids are transported or movement of these fluids which is takes place in between these viscera and the body wall by the contraction of the body wall and muscles. म्हणजे ही जी काही बॉडी वॉल आहे या बॉडी वॉलचं आणि मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन नी काय होणार आहे? या वेसेरा आणि बॉडी वॉल याच्यामध्ये जो स्पेस आहे या स्पेस मधूनच काय होणार आहे? द मूवमेंट ऑफ द fluids can be takes place and this is called as a extracellular transport. त्याला काय म्हटलं तर? extracellular transport because in roundworm there are no blood vessels. त्याच्यामध्ये blood vessels नाही आहेत आणि त्यामुळे जे काही ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द फ्लुइड होणार आहे, दिस ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द फ्लुइड which is takes place or body fluid move around the viscera by the contraction of the body wall and muscle. बॉडी वॉल अँड मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होऊन या दोन्हीच्या मध्ये बॉडी वॉल आणि वेसरा मध्ये जो स्पेस आहे त्याच्यामधून काय होणार आहे? बॉडी फ्लुइडची मुवमेंट होणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द सायक्लोसिस, देन पॅरेन्कायमल सर्क्युलेशन, एक्स्ट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्ट. Then we discuss about the circulation in animal. If you observe in animals, the different animals, we observe that especially from the phylum Annelida to Chordata, सगळे कॉर्डेट आहेत आणि फायलम Annelida पासून
जर आपण बघितलं ॲनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, हेमिकॉर्डेटा जे काही फायलम्स आहेत आणि सगळे कॉर्डेट जे असणार आहेत त्या सगळ्यामध्ये आपल्याला काय दिसणार, सर्क्युलेशन ऑफ द fluid which is takes place, and in this circulation of the fluid the blood and lymph are involved, and the particular type of the circulatory system is developed in these organism. या organisms मध्ये, या animals मध्ये काय होणार आहे, circulatory system develop होईल. And this circulatory means the body fluid which is more transportation of this body fluid means the blood and lymph which is takes place through these system. या system मधून काय होणार आहे, movement होईल, transportation of the nutrients and gases, and this transportation of the nutrients and gases is takes place with the help of the blood and lymph. blood and lymph च्या मार्फत काय होणार आहे, transportation होईल. And so there are, if you observe this circulation in the animal, circulation जे आपण बघणार आहोत ते कशामध्ये दिसेल आपल्याला, from the phylum Annelida and the all phylum Annelida पासून जे काय येणार आहेत सगळे नॉन कॉर्डेट मधले फायलम, त्याच्यानंतर येणारे सगळे नॉन कॉर्डेट्स मधले फायलम आणि कॉर्डेट्स सगळे कॉर्डेट्स याच्यामध्ये सर्क्युलेशन आपल्याला दिसेल, सर्क्युलेशन ऑफ फ्लुइड दिसेल. And this circulation of the fluid or the circulation in animal is takes place by the two ways or the by two system, open circulatory system and the closed circulatory system. means open circulation method नी काय होणार आहे, सर्क्युलेशन होईल, किंवा क्लोज सर्क्युलेशन नी काय होणार आहे, तर सर्क्युलेशन ऑफ द फ्लुइड और ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द फ्लुइड आपल्याला दिसेल. जर आपण बघितलं ओपन सर्क्युलेशन, this open circulation or this circulation is firstly studied by the William Harvey in 1628 in the snake, in structure of heart and how the circulation is takes place is firstly studied by the William Harvey in 1628. And if you observe, mainly there are two types of circulation, open circulation and closed circulation. Open circulation or open circulation system which is observed in the arthropoda and mollusca. आर्थ्रोपोडा आणि मोलुस्का मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, तर ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम पाहायला मिळते, त्याच्यामध्ये ओपन सर्क्युलेशन पाहायला मिळते. इन दिस ओपन सर्क्युलेशन सिस्टीम देर आर नो ब्लड वेसल्स, त्याच्यामध्ये ब्लड वेसल्स नाही आहेत, जशा ह्युमन बिंग मध्ये आपण बघतो, बर्ड्स मध्ये, मॅमल्स मध्ये बघतो की आर्टरीज, वेन्स, कॅपिलरीज असणार आहेत, लाईक दॅट त्याच्यामध्ये काय असणार नाही, द ब्लड वेसल्स आर absent. blood vessels are totally absent असतील. and in these arthropoda or open circulation the blood is present or the more circulated in the, जे काही ब्लडचं सर्क्युलेशन होणार आहे ते या पूर्ण काय असणार आहे, जर तुम्ही मागच्या वर्षी कॉक्रोच मध्ये बघितलेलं आहे की कॉक्रोच मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, असं सेंटरला आपल्याला काय दिसणार आहे, 13 चेंबर हार्ट प्रेझेंट असेल आणि त्याच्यामधून सगळं काय असणार आहे, हे जे पूर्ण यामधून काय निघणार आहेत, सगळे जे काय ट्रान्सपोर्टेशन सगळे डायरेक्टली काय होणार आहेत, जे काय न्यूट्रिएंट्स असेल ते काय होणार आहेत, न्यूट्रिएंट्स दीज आर रिलीज इन द बॉडी स्पेस. जे काय बॉडी स्पेस आहे त्या बॉडी स्पेस मध्ये डायरेक्टली काय होणार आहे, रिलीज होणार आहे. मीन्स द सर्क्युलेशन ऑफ द बॉडी फ्लुइड which is takes place through the cavities or the space, जे काही हिमोसिल, त्याला काय म्हटलं तर हिमोसिल, जे काही बॉडी कॅव्हिटी असणार आहे, सायनसेस प्रेझेंट असतील, जो काही स्पेस प्रेझेंट आहे त्या स्पेस मधूनच काय होणार आहे, तर सगळी जी काय मुवमेंट ऑफ काय होणार आहे, फ्लुइड होणार आहे. अँड दीज हिमोसिल, ज्या काही कॅव्हिटी स्पेस प्रेझेंट असतो त्याला हिमोसिल म्हटलं जातं. आणि इन दिस हिमोसिल द ब्लड इज प्रेझेंट which is nothing but त्याला म्हणून त्याला काय म्हटलं तर हिमोलिम्फ म्हटलं जातं. and the blood which is directly come in contact with the all organs of these arthropoda and mollusca मध्ये, ज्या एनिमल्स मध्ये आपल्याला काय दिसते, ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम पाहायला मिळते, ओपन सर्क्युलेशन पाहायला मिळतं, की ज्याच्यामध्ये ज्या काही आर्टरीज, ज्या आर्टरीज आहेत, वेन्स आहेत, कॅपिलरीज नाही आहेत, त्याच्यामध्ये
डायरेक्टली हार्ट मधून जे काही फ्लुइड रिलीज होणार आहे ते डायरेक्टली काय होणार आहे, या बॉडी मधले जे काही स्पेस आहेत त्या स्पेस मध्ये जाणार आहे आणि त्या स्पेस मध्ये गेल्यानंतर काय होईल तर ते डायरेक्टली बॉडी फ्लुइड हे कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतील, दे आर डायरेक्टली कम इन कॉन्टॅक्ट विथ ऑर्गन्स अँड द सेल टिश्यू याच्या डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार. अँड इन दिस वे द एक्सचेंज ऑफ दिस न्यूट्रिएंट विच इज टेक्स प्लेस इन बिटवीन these fluid and the cells, fluid and the different organs मधले जे काही वेगवेगळे सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये आणि काय असणार आहे तर या स्पेस मध्ये असलेल्या फ्लुइड यांच्यामध्ये डायरेक्टली एक्सचेंज होणार. देन इन दिस इफ यू ऑब्झर्व दिस हिमोलिम्फ, ह्या हिमोलिम्फ मध्ये आपण जर बघितलं ब्लड विच इज प्रेझेंट इन दिस इन्सेक्ट्स अँड द मोलुस्का याच्यामध्ये म्हणजे आर्थ्रोपोडामध्ये क्रुस्टॅसिया आणि इन्सेक्टा या सगळ्यामध्ये आपल्याला काय दिसेल ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम पाहायला मिळणार आहे. त्यामध्ये जे हिमोलिम्फ आहे द ब्लड विच इज प्रेझेंट दिस ब्लड विच इन दिस ब्लड द हिमोग्लोबिन इज टोटली अब्सेंट, त्याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन असणार नाहीये. अँड ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ द हिमोग्लोबिन द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गॅसेस इज नॉट टेक्स प्लेस, त्याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गॅसेस होणार नाही. म्हणजे सर्क्युलेशन होताना जे काही ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे इन विच ओनली एक्सचेंज ऑफ द बॉडी फ्लुइड न्यूट्रिएंटचं काय होणार आहे फक्त एक्सचेंज होणार आहे, गॅसियस एक्सचेंज होणार नाहीये. कारण गॅसियस एक्सचेंज करणारा हिमोग्लोबिन हा त्यांच्या ब्लड मध्ये काय असणार आहे अब्सेंट असेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपन सर्क्युलेशन विच इज ऑब्झर्व्ड इन आर्थ्रोपोडा अँड मोलुस्का. आर्थ्रोपोडा मधल्या जे काही इन्सेक्ट आणि आपण ह्याच्यामध्ये प्रॉन्स मध्ये पण आपण बघू शकतो आर्थ्रोपोडा मध्ये आणि जे काही मोलुस्का आहेत बट हायर मोलुस्का मध्ये मात्र आपल्याला काय पाहायला मिळते क्लोज सर्क्युलेशन पाहायला मिळतं. सो इफ यू ऑब्झर्व द ओपन सर्क्युलेशन मध्ये आपल्याला एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की ओपन सर्क्युलेशन मध्ये कुठल्याही प्रकारच्या तिथं ब्लड व्हेसल्स प्रेझेंट नाही आहेत. डायरेक्टली जे काही न्यूट्रिएंट्स असतील बॉडी फ्लुइड असेल ते डायरेक्टली ऑर्गनच्या टिश्यूच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे आणि हे बॉडी फ्लुइड्स न्यूट्रिएंट ह्याचा फ्लो हा कशामधून होणार आहे जे काही स्पेस प्रेझेंट असतील सायनसेस प्रेझेंट असतील त्याला हिमोसिल म्हटलं तर त्याच्यामधून हे काय होणार आहे त्याची मुवमेंट थ्रू आउट द पूर्ण बॉडीमध्ये पूर्ण बॉडीमध्ये होणार आहे. म्हणजे हे सगळे जे ऑर्गन्स असतील सेल्स असतील टिश्यू असतील ह्या पूर्णपणे ह्या बॉडी फ्लुइड मध्ये प्रेझेंट आहेत आणि डायरेक्टली त्यांच्यामध्ये एक्सचेंज होणार आहे. पण या जे काय आपण जर बघितलं हिमोलिम्फ असेल ते हिमोलिम्फ गॅसियस एक्सचेंज करत नाही कारण त्याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन टोटली अब्सेंट आहे. देन वी डिस्कस अबाउट द क्लोज सर्क्युलेशन. If you observe the close circulation which is observed in vertebrates मध्ये सगळ्या vertebrates मध्ये आपल्याला काय दिसेल क्लोज टाइप ऑफ द सर्क्युलेशन पाहायला मिळेल as well as हायर मोलुस्क जे काय हायर मोलुस्क आहेत त्या हायर मोलुस्क मध्ये पण आपल्याला काय दिसणार आहे तर क्लोज सर्क्युलेशन पाहायला मिळेल as well as this close circulation जे काय क्लोज सर्क्युलेशन आहे this close circulation we observed in the annelids मध्ये पण आपल्याला पाहायला मिळेल. म्हणजे अर्थवर्म मध्ये आपण बघितलं तर काय असणार आहे क्लोज सर्क्युलेशन असेल. मीन्स इन दिस क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम जर क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये आपण बघितलं इन दिस क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम वी ऑब्झर्व दॅट the circulation which is takes place in between the means the body fluid is moved or these are pump out from the heart मधून ते पंप आउट होणार आहे आणि कशामध्ये जाणार ज्या काही आर्टरीज अँड वेन्स असणार आहेत आर्टरीज मध्ये जाईल आर्टरीज मधून परत कॅपिलरीज परत डिऑक्सिनेटेड ब्लड कलेक्ट करणार आहे डिऑक्सिनेटेड ब्लड मधून परत या कॅपिलरीज जॉईन होतील व्हेन्यूल्स टू वेन्स फॉर्म होतील परत काय होणार आहे हे जे काही वेन्स असणार आहेत त्या वेन्स डिऑक्सिनेटेड ब्लड परत हार्टकडे आणणार आहे. म्हणजेच कुठेही ह्या वेसल्स काय नाहीये दीज वेसल ब्लड वेसल और ब्लड इज नॉट डायरेक्टली कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द बॉडी ऑर्गन और द सेल और द टिश्यू यांच्या डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट मध्ये येत नाही. दीज न्यूट्रिएंट जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत दीज न्यूट्रिएंट गॅसेस हार्मोन जे काही असणार आहेत ह्या ब्लड मधून ट्रान्सपोर्ट होणार आहेत. These are transported or these are supplied to each and every cell through the lymph मार्फत ते काय केले जाणार आहेत सेल्सला ट्रान्सफर केले जातील
पण डायरेक्टली जे काही ब्लड असणार आहे, दिस ब्लड विच इज नॉट कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द सेल्स ऑर द टिश्यूच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार नाही. आणि जे ब्लड आहे, दिस ब्लड विच इज पंप आउट फ्रॉम द हार्ट मधून ते पंप आउट होईल अँड देन इट इज सप्लाइड टू द ऑल बॉडी ऑर्गन, सगळ्या बॉडी ऑर्गनना सप्लाय केलं जाईल. तिथून डिऑक्सिनेटेड ब्लड परत हार्टकडे आणलं जाणार आहे. हे जी काही सिस्टीम असणार आहे की इथं हे ज्या काही वेसल्स असतील, blood vessels which are not open or they directly not come in contact with the tissue, directly त्या ओपन होणार नाहीत. किंवा ब्लड जे असणार आहे, दिस ब्लड विच इज नॉट फ्लो इन द सायनसेस जे असतील किंवा जे काही स्पेस असणार आहे बॉडी स्पेस, त्या बॉडी स्पेस मध्ये कुठेही ब्लडची आपल्याला मुवमेंट किंवा ते दिसणार नाही. तर ते क्लोज सिस्टीम मधूनच काय होईल, सर्क्युलेट होणार आहे. देन इट इज नोन ॲज ए क्लोज सर्क्युलेशन. त्याला क्लोज सर्क्युलेशन त्याला आपण क्लोज सर्क्युलेशन म्हणतोय. दिस क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम विच इज ऑब्झर्व्ड इन ऑल वर्टिब्रेट, सगळ्या वर्टिब्रेट मध्ये पाहायला मिळेल, ॲनिमल्स मध्ये पाहायला मिळेल अँड हायर मोलस्क. हे आपल्याला ज्या कोणत्या फायलम्स मध्ये, कोणत्या क्लासमध्ये आपल्याला कोणत्या ॲनिमल्स मध्ये क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम पाहायला मिळते, हे पॉईंट आपल्याला लक्षात ठेवले पाहिजे. त्याच्यावरती एखादा MCQचा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. देन द सिंगल सर्क्युलेशन. आता यामध्ये क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम विच इज अगेन डिवायडेड इंटू 2. त्याच्यामध्ये परत दोन टाइप्स पडलेले आहेत, सिंगल सर्क्युलेशन अँड डबल सर्क्युलेशन. सिंगल सर्क्युलेशन अँड डबल सर्क्युलेशन. सिंगल सर्क्युलेशन विच इज ऑब्झर्व्ड इन फिशेस मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, द सिंगल सर्क्युलेशन विच इज ऑब्झर्व्ड. If you observe in the circulatory system in the fish मधली जर circulatory system आपण बघितली, in fish the two chambered heart is present. फिश मध्ये two chambered heart present असतं. जर आपण रेप्टाइल्स किंवा amphibians मध्ये बघितलं तर काय दिसणार आहे, 3 chambered heart दिसेल आपल्याला. पण मॅमल्स आणि बर्ड्स मध्ये आणि क्रोकोडाईल याच्यामध्ये 4 chambered heart आपल्याला प्रेझेंट दिसणार. फिश मध्ये किती chambered heart आहे, 2 chambered. In fish 2 chambered heart is present. And in these 2 chambered heart, या 2 chambered heart मध्ये जर आपण बघितलं तर जे काही ब्लड आहे, दिस ब्लड जे पूर्ण बॉडी मध्ये बॉडीला सप्लाय केलेलं जे ब्लड असणार आहे, दिस डिऑक्सिनेटेड ब्लड विच इज रिचेस इन टू द हार्ट. या हार्ट मध्ये ब्लड आलं. ब्लड जे येणार आहे, वेन जे असणार आहे, ती वेन काय करेल, which carry the all deoxygenated blood into the heart. हार्ट मध्ये सगळं डिऑक्सिनेटेड ब्लड आलेलं आहे. डिऑक्सिनेटेड ब्लड म्हणजे काय असणार आहे, इन दिस ब्लड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इज मोर. कार्बन डायऑक्साइडचं पार्शियल प्रेशर हे जास्त आहे. आणि असं हे डिऑक्सिनेटेड ब्लड हार्टकडे आल्यानंतर हार्टच्या एका चेंबर मधून ते दुसऱ्या चेंबर मध्ये जाणार आहे. अँड विथ द हेल्प ऑफ आर्टरीच्या साहाय्याने हे जे ब्लड असणार आहे, डिऑक्सिनेटेड ब्लड which is transferred to this blood is transported to the gills. फिश मध्ये आपल्याला माहिती आहे काय प्रेझेंट असणार आहेत, गिल्स प्रेझेंट असणार आहेत. दिस ब्लड इज ट्रान्सपोर्टेड टू द गिल्स. गिल्स मध्ये गेल्यानंतर ह्या ब्लडचं काय होणार आहे, दिस डिऑक्सिनेटेड ब्लड वेन ट्रान्सपोर्ट टू द गिल्स मध्ये या सगळ्या ज्या काही आर्टरी असणार आहेत त्या अगेन डिवाइड होतील, नंबर ऑफ कॅपिलरीज फॉर्म होतील. या गिल कॅपिलरी जे असणार आहेत त्या गिल कॅपिलरीज मध्ये जे डिऑक्सिनेटेड ब्लड आहे, इन दिस डिऑक्सिनेटेड ब्लड, या डिऑक्सिनेटेड ब्लड मधला कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकला जातो, ऑक्सिजन रिसीव्ह केला जातो, ऑक्सिजन त्याच्यामध्ये डिफ्यूज होणार अँड इन दिस वे द ऑक्सिनेटेड ब्लड विच इज सप्लाय टू द ऑल बॉडी ऑर्गन्स. त्याच्या सगळ्या बॉडी ऑर्गन्सना काय सप्लाय केलं जाणार, ऑक्सिनेटेड ब्लड सप्लाय केलं जाईल. And then this oxygenated blood as they supply to the different organs of the fish, फिशच्या डिफरंट पार्ट्स ना, सगळ्या सेल्स ना ते सप्लाय केल्यानंतर त्या सेल मध्ये फॉर्म झालेला कार्बन डायऑक्साइड परत ब्लड मध्ये मिक्स होणार आहे. अगेन दिस डिऑक्सिनेटेड ब्लड विच इज रिसीव्ह फ्रॉम द ऑल बॉडी ऑर्गन्स अँड अगेन दिस डिऑक्सिनेटेड ब्लड ट्रान्सफर टू द हार्टकडे ट्रान्सफर केलं जाईल. हार्टकडे डिऑक्सिनेटेड ब्लड ट्रान्सफर केलं की परत ते डिऑक्सिनेटेड ब्लड गिल्स मध्ये जाणार आहे. गिल्स मध्ये गेल्यानंतर ज्या काही कॅपिलरीज, नंबर ऑफ कॅपिलरीज फॉर्म होतील, परत त्याचं जे काही ब्लड आहे त्या ब्लडचं प्युरिफिकेशन, ऑक्सिनेशनची प्रोसेस ही गिल्स मध्ये होणार. गिल्स मध्ये झाल्यानंतर हे ऑक्सिनेटेड ब्लड परत बॉडी ऑर्गन्सना दिलं जाईल. बॉडी ऑर्गन मधला सगळा कार्बन डायऑक्साइड जो असणार आहे तिथून
डिऑक्सिनेटेड ब्लड कलेक्ट केलं जाईल आणि परत हे काय केलं जाणार आहे, हार्टकडे ट्रान्सफर केलं जाईल. इन दिस वे इफ यू ऑब्झर्व इन द, म्हणजे जर आपण फिश मध्ये बघितलं तर प्रत्येक हार्ट सायकलला एकदाच ब्लड काय होणार आहे, हार्ट मधून पास होणार आहे आणि त्यामुळं आपण याला काय म्हणतो, सिंगल सर्क्युलेशन म्हणतो. आणि जे काही ब्लड ट्रान्सफर होणार आहे, in heart the blood is transferred, only deoxygenated blood is transferred into the heart मध्ये जे काही ब्लड ट्रान्सपोर्ट केलं जाणार आहे ते सगळं कसं असेल, डिऑक्सिनेटेड ब्लडच ट्रान्सपोर्ट केलं जातं, ऑक्सिनेटेड ब्लड हार्ट मध्ये येत नाही. म्हणून फिशच्या हार्टला आपण काय म्हणतो, व्हेनस हार्ट. इट इज नोन ॲज व्हेनस हार्ट. व्हाय द फिश heart is known as a venous heart? Because in the fish heart only deoxygenated blood is present. फक्त त्याच्यामध्ये डिऑक्सिनेटेड ब्लड प्रेझेंट असणार आहे. म्हणजे डिऑक्सिनेटेड ब्लड सगळ्या बॉडी ऑर्गन कडून आलेलं डिऑक्सिनेटेड ब्लड या कॅपिलरीज परत काय करणार आहे, ही वेन काय करेल, हार्ट मध्ये ट्रान्सफर करणार आहे. आणि ते डिऑक्सिनेटेड ब्लड फक्त हार्ट कडून गिलकडे ट्रान्सफर करण्याचं काम हे कोण करणार आहे, हार्ट. म्हणजे रिसीव्ह करायचं डिऑक्सिनेटेड ब्लड आणि परत ते डिऑक्सिनेटेड ब्लड गिलकडे ट्रान्सफर करायचं आणि गिल काय करणार आहे, त्या डिऑक्सिनेटेड ब्लडचं कन्व्हर्जन ऑक्सिनेटेड ब्लड मध्ये करेल आणि सगळ्या बॉडी ऑर्गनना सप्लाय करणार आहे. त्या बॉडी ऑर्गन मधून परत जे ऑक्सिनेटेड ब्लड सप्लाय केले तिथलं डिऑक्सिनेटेड ब्लड परत कॅपिलरीज कलेक्ट करणार, कॅपिलरीज जॉईन होतील, व्हेन्युल्स टू वेन फॉर्म होणार, वेन परत कशामध्ये ते ब्लड सगळं नेणार आहे, हार्ट मध्ये नेणार. म्हणजे पण जर बघितलं तर हार्ट मध्ये फक्त काय आलंय, डिऑक्सिनेटेड ब्लड आलेलं आहे, ऑक्सिनेटेड ब्लड येतच नाही. आणि ब्लड हे फक्त प्रत्येक सायकलच्या वेळी एकदाच हार्ट मधून पास होणार आहे. म्हणून याला काय म्हटलं जातं, सिंगल सर्क्युलेशन. आणि हार्टला व्हेनस हार्ट म्हटलं तर कारण त्याच्यामध्ये जे ब्लड येणार आहे ते डिऑक्सिनेटेड ब्लड असेल. अँड दिस टाइप ऑफ द सिंगल सर्क्युलेशन इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिशेस. फिशेस मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, सिंगल सर्क्युलेशन, द सिंगल सर्क्युलेटरी सिस्टम ऑफ द सिंगल सर्क्युलेशन ऑफ द ब्लड विच कॅन बी ऑब्झर्व्ड इन द फिश. Then we discuss about the double circulation. जर आपण बघितलं तर आपल्याला काय पाहायला मिळेल, डबल सर्क्युलेशन. डबल circulation, and this double circulation is the characteristic of the birds and all mammals. सगळ्या बर्ड्स मध्ये, मॅमल्स मध्ये आणि त्याचबरोबर आपल्याला काय दिसणार आहे, क्रोकोडाइल्स मध्ये आपण काय बघतो, इन दॅट the birds and mammals we observe that the double circulation काय पाहायला मिळेल आपल्याला, double circulation is observed. In birds and mammals the heart is four chambered. जे काही हार्ट असणार आहे ते फोर चेंबर्ड आहे. and the per heart cycle काय होणार आहे, the blood is circulated 2 times in the heart. हार्ट मधून 2 वेळा ते काय होणार आहे, पास होणार आहे. म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे, डबल सर्क्युलेशन. अँड दिस डबल सर्क्युलेशन यामध्ये जर आपण बघितलं किंवा सिंगल सर्क्युलेशन याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन प्रेझेंट आहे. हिमोग्लोबिन प्रेझेंट असल्यामुळं न्यूट्रिएंट्स बरोबर ते काय करणार आहेत, गॅसियस एक्सचेंज इज ऑल्सो कॅरीड आउट थ्रू दिस सर्क्युलेशन. या सर्क्युलेशन मधून काय होणार आहे, गॅसियस एक्सचेंज पण होईल. जे काही क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये गॅसियस एक्सचेंज पण होणार. त्याच्यामधली सिंगल सर्क्युलेशन आपण बघितलं, आता आपण काय बघणार आहोत, डबल सर्क्युलेशन. डबल सर्क्युलेशन मध्ये आपण बघितलं मॅमल्स अँड बर्ड ची ही कॅरेक्टरिस्टिक आहे विच शोज द डबल सर्क्युलेशन ॲज वेल एज क्रोकोडाइल शोज द डबल सर्क्युलेशन. फोर चेंबर हार्ट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. दॅट इज 2 atria and 2 ventricles आर प्रेझेंट. 2 atria and 2 ventricles प्रेझेंट असणार आहेत. अँड पर सायकल द blood is passed 2 times in the heart. If you observe this deoxygenated blood, जे काही deoxygenated blood असणार आहे, this deoxygenated blood which is enter सगळ्या पूर्ण बॉडी मधलं deoxygenated blood हे कशामध्ये येणार आहे, राईट एट्रियम मध्ये येईल. राईट एट्रियम मधून ते राईट वेंट्रिकल मध्ये जाईल. अँड फ्रॉम दिस राईट वेंट्रिकल ब्लड इज एंटर इनटू द लंग्स विथ द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. इथं आपण हा लक्षात ठेवायचं की पल्मोनरी आर्टरी आणि पल्मोनरी वेन यामध्ये पल्मोनरी आर्टरी ही एकच अशी आर्टरी आहे की जी डिऑक्सिनेटेड ब्लड कॅरी करते आणि पल्मोनरी वेन याची एकच वेन आहे बॉडी मधली, ती काय करणार आहे, तर
ऑक्सिनेटेड ब्लड काय करते, कॅरी करते. आता ह्यामधलं राईट वेंट्रिकल मधलं सगळं डिऑक्सिनेटेड ब्लड जे असणार आहे ते कशामध्ये येईल, पल्मोनरी आर्टरी मध्ये येणार. and from the pulmonary artery, this pulmonary artery carry this deoxygenated blood into the lungs. lungs मध्ये जाईल. आणि लंग्स मध्ये आपल्याला माहिती आहे स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. लंग्स मध्ये काय असणार आहे, 700 मिलियन अल्व्हिओलाई असणार आहे. आणि प्रत्येक अल्व्हिओलाई मध्ये जर आपण बघितलं, प्रत्येक अल्व्हिओलाई जी असणार आहे सॅक लाईक स्ट्रक्चर, तिच्या भोवती काय असणार आहे, सर दे आर इंटिमेटली कनेक्टेड विथ द कॅपिलरी नेटवर्क. कॅपिलरी नेटवर्कनी कनेक्ट झालेले आहे, ते इंटिमेटली एकमेकाशी कनेक्ट आहे. आणि त्यामुळे काय होईल, जे काही डिऑक्सिनेटेड ब्लड लंग्स मध्ये आलेला आहे त्याच्यामधला काय होणार आहे, कार्बन डायऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द अल्व्हिओलर एअर मध्ये तो डिफ्यूज होईल. आणि ज्या अल्व्हिओलर एअर मध्ये 104 mm ऑफ Hg हा जे काही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन आहे, हायर पार्शियल प्रेशर आहे. आणि त्यामुळे हा ऑक्सिजन काय होणार आहे, ब्लड मधल्या कॅपिलरीज मध्ये काय होतो, डिफ्यूज होतो. इन दिस वे द ब्लड बिकम ऑक्सिजनेटेड. लंग्स मध्ये गेल्यानंतर ब्लड काय झालं, ऑक्सिजनेटेड झालं. अँड देन दिस ऑक्सिजनेटेड ब्लड लंग्स मधून लेफ्ट आणि राईट या दोन्ही लंग्स कडून दोन पल्मोनरी, प्रत्येक लंग्स कडून दोन दोन पल्मोनरी काय आलेले आहेत, वेन्स बाहेर पडतात. आणि दीज पल्मोनरी वेन्स which carry the oxygenated blood and then this oxygenated blood या pulmonary veins नी कॅरी केलेलं ऑक्सिजनेटेड ब्लड लंग्स कडून जे ऑक्सिजनेटेड लंग्स मध्ये जे ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स कशामध्ये आणणार आहे, लेफ्ट एट्रियम मध्ये आणतील. अँड दिस प्रोसेस, आता इथपर्यंतची जी प्रोसेस आहे म्हणजे डिऑक्सिनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीनी काय केलं, कलेक्ट केलं, लंग्स मध्ये नेलं. लंग्स मध्ये नेल्यानंतर त्या ब्लड लंग्स मध्ये त्याचं ऑक्सिजनेशन झालं. ऑक्सिजनेटेड ब्लड परत पल्मोनरी व्हेन्सनी कशामध्ये आणलंय, लेफ्ट एट्रियम मध्ये आणलं. दिस प्रोसेस इज नोन एज पल्मोनरी सर्क्युलेशन. त्याला काय म्हणायचं, पल्मोनरी सर्क्युलेशन. तर हे लेफ्ट एट्रियम मध्ये जे ऑक्सिजनेटेड ब्लड आलंय, दिस ऑक्सिजनेटेड ब्लड एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल मधून येईल आणि लेफ्ट वेंट्रिकल मधून एक अवॉर्टा राईज झालेला आहे. दिस इज नथिंग बट द सिस्टेमिक अवॉर्टा. And this systemic aorta arises from the left ventricle. Left ventricle मधून जो dorsal aorta, systemic aorta बाहेर पडणार आहे, त्याच्यामधून हे सगळं ब्लड जे असणार आहे ऑक्सिजनेटेड ब्लड विथ द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज टू आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स टू कॅपिलरीज. This oxygenated blood is supplied to each and every cell of the body. All body organs, सगळ्या बॉडी ऑर्गन्स ना ऑक्सिजनेटेड ब्लड सप्लाय केलं जाईल. आणि ह्या बॉडी ऑर्गन मध्ये जो काही कार्बन डायऑक्साइड फॉर्म झालाय तो कार्बन डायऑक्साइड हा ऑक्सिजन जो असणार आहे ब्लड मधला, ज्या काही कॅपिलरीज म्हणजेच आर्टरीज असणार आहेत, आर्टरीज, आर्टेरिओल्स, कॅपिलरीज काय करतील, कॅपिलरीज टिश्यू पर्यंत जाणार आहे. टिश्यू पर्यंत गेल्यानंतर त्याच्यामधला ऑक्सिजन हा काय होणार आहे, टिश्यूला दिला जाईल आणि तिथला कार्बन डायऑक्साइड रिसीव्ह केला जाईल. आणि मग हे डिऑक्सिनेटेड ब्लड जे असणार आहे, दिस डिऑक्सिनेटेड ब्लड with the help of superior vena cava and inferior vena cava. superior vena cava म्हणजे upper extremity of the body. inferior vena cava काय करणार आहे, collect the deoxygenated blood from the lower extremity of the body and the whole deoxygenated blood again receive into the right atrium. कशामध्ये येणार, राईट एट्रियम मध्ये येणार. in this way दिस आता जे काही ब्लड ऑक्सिजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम मधून लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये आलं, लेफ्ट वेंट्रिकल मधून सिस्टेमिक अवॉर्टा और डॉर्सल अवॉर्टा मध्ये गेलं, डॉर्सल अवॉर्टा मध्ये विथ द हेल्प ऑफ आर्टरीज बॉडी ऑर्गनला गेलं आणि बॉडी ऑर्गन मधून सगळं डिऑक्सिनेटेड ब्लड हे सुपेरियर आणि इन्फेरियर व्हेना केव्हानी राईट एट्रियम मध्ये आणलं. दिस टाइप ऑफ द सर्क्युलेशन इज नोन एज सिस्टेमिक सर्क्युलेशन. त्याला सिस्टेमिक सर्क्युलेशन म्हटलं जातं. इन दिस वे the blood is enter into the two times. दोन वेळा ब्लड काय होणार आहे, हार्ट मधून पास होणार आहे पर हार्ट सायकल. सो इट इज कॉल्ड एज ए डबल सर्क्युलेशन. एकदा पल्मोनरी सर्क्युलेशन होईल, एकदा सिस्टेमिक सर्क्युलेशन होणार आहे. म्हणजे डिऑक्सिनेटेड ब्लड रिसीव्ह केलं जाईल, त्याचं ऑक्सिजनेशन केलं जाणार लंग्स मध्ये. ऑक्सिजनेशन केल्यानंतर ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड परत लेफ्ट एट्रियम मध्ये येणार, लेफ्ट एट्रियम मधून लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये जाईल, लेफ्ट वेंट्रिकल मधून सिस्टेमिक अवॉर्टा मार्फत नंबर ऑफ आर्टरीज, आर्टेरिओल्स, कॅपिलरीच्या मार्फत बॉडी ऑर्गन्सला दिलं जाणार आहे. एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स कडे देत नाही, बाकी सगळ्या बॉडी ऑर्गन्सना सप्लाय केलं जाईल. अँड देन अगेन रिसीव द डिऑक्सिनेटेड ब्लड विथ द हेल्प ऑफ सुपेरियर व्हेना केवा अँड इन्फेरियर व्हेना केवा. अँड अगेन दिस डिऑक्सिनेटेड ब्लड एंटर इनटू द राईट atrium. This is called as a
double circulation, and double circulation which is the characteristic of the, ही जे काय कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळते, बर्ड्स अँड मॅमल्स मध्ये पाहायला मिळते. म्हणजेच ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम जी असणार आहे ती कशामध्ये प्रेझेंट असेल, ओपन सर्क्युलेशन विच इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा अँड मोलुस्का. देन क्लोज सर्क्युलेशन विच इज द कॅरेक्टरिस्टिक, क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम जी असणार आहे ती कॅरेक्टरिस्टिक कुणाची असणार आहे, विच इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हर्टिब्रेट, हायर मोलुस्क अँड अनिलिड. त्या क्लोज सर्क्युलेशन मध्ये परत आपण दोन टाइप बघितले, सिंगल सर्क्युलेशन, एकदाच काय होईल, ब्लड हार्ट मधून पास होणार आहे आणि फक्त डिऑक्सिनेटेड ब्लड पास होतं म्हणून याला व्हेनस हार्ट पण आपण म्हणतो, विच इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश. आणि डबल सर्क्युलेशन मध्ये दोन वेळा ते ब्लड सायकल दोन वेळा पास होणाऱ्या हार्ट मधून, तर म्हणून त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, डबल सर्क्युलेशन. अँड डबल सर्क्युलेशन इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द बर्ड्स अँड मॅमल्स. So this is all about the introductory part of the circulation. Circulation चा introductory part आपण बघितला की how the transportation of the fluids takes place from the unicellular to multicellular. युनिसेल्युलर पासून मल्टीसेल्युलर पर्यंत कशा पद्धतीने ट्रान्सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फ्लुइड्स, गॅसियस होणार आहेत. बिकॉज टू कॅरी आउट द ऑल लाईफ प्रोसेसेस, to live these organisms, they require body fluids, they require the nutrients and gases from the environment, as well as they release the waste component in the environment, and for that purpose the transportation is very essential. And this transportation which takes place in various ways, that is cyclosis, parenchymal circulation, extracellular transport, as well as we observed the blood vascular system मध्ये आपण open circulatory system, closed circulation मध्ये single circulation and double circulation. Then we discuss about the next point, that is the functions of the circulatory system. What are the functions of this circulatory system? Circulatory system, मग ती ओपन असू दे किंवा क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम असेल, if you observe especially the closed circulatory system शी रिलेटेड आपण जर विचार केला, there are different functions of this circulatory system. या सर्क्युलेटरी सिस्टीमचे काय डिफरंट फंक्शन आहेत, they transport the essential nutrients to each and every cell of the body. बॉडी मधल्या प्रत्येक सेल पर्यंत काय केलं जाईल, ट्रान्सपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, as well as transport of the different metabolites. वेगवेगळे मेटाबोलाइट जे असणार आहेत ते ट्रान्सपोर्ट केले जातील. फॉर एक्झाम्पल लॅक्टिक ऍसिड जे असणार आहे ट्रान्सपोर्ट केलं जाईल, as well as the transport of the different hormones. जे काय हार्मोन्स आहेत त्या हार्मोनची गरज असणार आहे, ज्या ठिकाणी त्याची आवश्यकता आहे तिथं काय केलं जाणार आहे, these hormones are transported, as well as the transport of antibodies. ज्या काय अँटीबॉडीज फॉर्म होणार आहेत, आता ज्या ठिकाणी इन्फेक्शन झालेलं आहे, बॉडीच्या ज्या ऑर्गनला इन्फेक्शन झालेलं आहे तिथे अँटीबॉडीजची गरज असणार आहे. मग ज्या काय आपल्या जे काही इम्युनिटी असणार आहे त्या इम्युनिटीने काय होतील, ज्या टी सेल्स असणार आहेत त्या टी सेल्स काय करतील, ज्या आपल्या त्याच्यामध्ये अँटीबॉडीज फॉर्म होतील, आणि अँटीबॉडीज जे असणार आहेत बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जे असणार आहेत ते आपण बघतो की ज्याच्यामध्ये काय होणार आहे, अँटीबॉडीज फॉर्म होतील. अँटीबॉडीज जे असणार आहेत, दीज अँटीबॉडीज आर ट्रान्सपोर्ट थ्रू द सर्क्युलेटरी सिस्टीम. मीन्स द सर्क्युलेटरी सिस्टीम जी असणार आहे त्याचे फंक्शन्स काय, ट्रान्सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रान्सपोर्ट ऑफ द गॅसेस म्हणजे ऑक्सिजन सप्लाय करायचा, अँड ॲज वेल ॲज रिसीव द CO2 रिसीव करून परत तो इलिमिनेशन करायचा आहे. Then the transport of hormones, transport of antibodies, transport of the metabolites transport करायचा आहे, as well as maintain the pH of blood चा pH maintain करायचा आहे, as well as maintain the temperature of the body मधलं टेम्परेचर मेंटेन केलं पाहिजे. बिकॉज टू मेंटेन टेम्परेचर मेंटेन केल्याशिवाय काय होणार नाही, जी होमिओस्टॅसिस प्रोसेस, होमिओस्टॅसिस मीन्स द इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑफ द बॉडीच्या आतमधलं एन्व्हायरमेंट मेंटेन झाल्याशिवाय सगळ्या ज्या बॉडी मधल्या लाईफ प्रोसेस आहेत, ज्या काही बायोकेमिकल रिएक्शन आहेत त्या नॉर्मली होणार नाहीयेत. आणि त्यामुळं बॉडी टेम्परेचर मेंटेन मध्ये सुद्धा काय असणार आहे, सर्क्युलेटरी सिस्टीम प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. इट ऑल्सो मेंटेन द पीएच ब्लडचा पीएच मेंटेन करण्याचं काम करेल. देन ऑल्सो इट कलेक्ट द
वेस्ट कंपोनंट काय असणार आहे, जो काही कार्बन डायऑक्साईड आहे तो कार्बन डायऑक्साईड रिसिव्ह करणार आहे, परत लंग्स कडणार आणणार आहे, म्हणजे थ्रू अवर रेस्पिरेटरी सिस्टीम परत हा कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकला जाणार. सो इन दिस वे द सर्क्युलेटरी सिस्टीम play very important functions, that is in the transport of nutrients, transport of metabolite, transport of the gases, transport of hormones, transport of antibodies, then also the maintain the pH of blood as well as maintain the internal environment, that is the temperature of the body. So this is all about the transportation in the living organism. In next lecture, we will discuss about the blood and compositions of the blood. Thank you very much.